Dear students, welcome to LMS, that is Learning Management System. It is an initiation of Department of Collegiate and Technical Education. I am Mustaq Kunnur, a lecturer from Government Polytechnic, Woodgod, Uttarakhand district. Today we will focus on Digital Communication and Networking Lab, that is the subject of 4th semester Electronics and Communication branch. Particularly, we will discuss the experiment number 4 from part A, that is generation of delta modulated signal and adaptive delta modulated signal. Dear students, now we will see the contents. The content has total 9 points. Content alli total 9 points idave. First point enandre aim. What is the aim of experiment? Second point is apparatus required. That means what are all the components and equipments are required to conduct this experiment. ಈ experiment conduct ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ component and equipments required ಇದ್ದಾವೆ. Then theory background. Theory background ಅಂದ್ರೆ before we conduct this experiment we must understand how theoretically it works. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು practically ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ theoretically ಯಾವ ತರ ಈ circuit or ಈ concept work ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Once we understood that, next we will go into the procedure. Procedure ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ experiment ಯಾವ ತರ conduct ಮಾಡಬೇಕು. Okay, then we will see delta modulation and adaptive delta modulation kit use ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಈ signal ಯಾವ ತರ generate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Once we generate the signal, we will see its waveform on CRO. Okay, and we'll also show the conduction of this experiment, and we'll end up with conclusion and the multiple choice questions. Dear students, let's begin this with aim and apparatus required. ಈ experiment the aim ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ perform an experiment to study generation of delta modulated signal and adaptive delta modulated signal. ಅಂದ್ರೆ delta modulation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ apparatus are required? Okay, total 6 apparatus are required to conduct this experiment. Number 1 is digital modulation module, that is delta and adaptive delta modulation kit ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ we need digital demodulation module, that is delta and adaptive delta modulation kit. ಈಗ practically delta modulation and demodulation kit ಒಂದೇ kit ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ adaptive delta modulation and demodulation kit ಒಂದೇ kit ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, then we required 6 patch cord. ಈ patch cord requirement based on connection change ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ in order to give the power we need power cable. Fine. Then in order to observe the waveform ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we need CRO, that is cathode ray oscilloscope. To connect kit to CRO we need BNC connector. Okay, BNC connector ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಿಟ್ ಲಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಲಿಂದ ನಾವು CRO ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೇವ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we need BNC connector. Dear students, this is all about apparatus are required. Now let's begin with what is delta modulation. In the previous session we have seen the PCM, that is pulse code modulation. ಈ pulse code modulation ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ in previous session ಅಲ್ಲಿ. ಪಲ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಅನಲಾಗ್ ಲಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನಲಾಗ್ ಲಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ PCM ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಅಂದರೆ PCM ಪಲ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಡಬಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ PCM. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ PCM. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ ನಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು PCM. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ತರ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ the output is produced. We will try to understand this in detail in coming slides. Okay, delta modulation ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ delta modulation ಅಲ್ಲಿ this is just theoretical background. We will try to understand this better way with help of block diagram in coming slides. Okay, let's consider the input signal, that is x of t. Okay, and
we have one more signal, that is u of t, that is previous signal. Okay, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ x of t minus u of t ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, ಈಗ x of t ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, u of t ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ x of t minus u of t ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ, if the output is positive, then here we see x of t minus u of t. If the output is positive, then step size is increased by delta, that is step size is increased by plus delta. Similarly, if the difference is x of t minus u of t is negative, then step size is reduced by minus delta. Okay, it is reduced by minus delta. That means minus delta is step size is reduced. Okay, dear students, if we are taking plus delta, then we will transmit bit 1. If we are taking minus delta, then we transmit bit 0. Okay, this is the basic concept of delta modulation. Okay, now we will try to understand delta modulation with the help of a theoretical block diagram. This is not practical block diagram, this is theoretical block diagram. Dear students, here the input and this is the output. ಇಲ್ಲಿ input ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ output ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, ಇಲ್ಲಿ output ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Fine. Okay, what is input? Input here is represented as m of t, that is m of t message. Okay, and this is the low pass filter. Low pass filter ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it filters out the all higher frequency component and also only pass the required frequency component. Hence we got m of t. Okay, then what is m dash of t? M dash of t is the signal which is getting from the quantizer. Okay, the signal which is from output here and here, which is the output of modulator, it is given to the accumulator. From that, here we are taking this signal and that is known as m cap of t. Okay, with the help of comparator, op-amp comparator, we are performing the difference. Okay, we are comparing this mt and m dash of t. If the signal has or m of t, let me write here m of t minus m cap of t, okay, ಇದರದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಲ್ಟಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದರದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡಾಲ್ಟಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡಾಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಾಲ್ಟಾ ಸೈಜ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟೈಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಡಾಲ್ಟಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್? Accumulator, it all stores this previous values for further operation. This is simple block diagram of delta modulation. Okay, now we will try to understand the delta modulation with the help of this waveform. This is again theoretical waveform. We can understand this in better way. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. Okay, that is because of here in the previous side this output. Okay, and here we are comparing the present input and this is the previous input. Now okay, at this time ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x axis ಇದೆ time, y axis ಇದೆ amplitude. Okay, here the binary one bit sequence ಅಂದ್ರೆ every step ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, one bit sequence ನಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, that is binary sequence, zeros and ones. ಈ zeros and ones ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, output ಗೆ ನಾವು transmit ಮಾಡ್ತೀವಿ. Fine. Okay, now let's consider this. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ t0 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ t1 ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾಲಿಂದ
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ this input is greater than this previous input. What we have to do? We have to increase the step size by delta. Okay, we have to increase this by step size by delta. Okay, at this juncture again the input is greater than the previous input. Again we have to increase this by plus delta. Okay, here it is quite interesting. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು x of t ಏನಿದೆಯಲ್ಲ previous input, that is here it is represented as u of t, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ x of t is greater than u of t. Again it is increased by u of t plus delta. Okay, again it is increased by plus delta. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ this input is less than this previous input. Okay, what we have to do? We have to decrease this by minus delta. Okay, ಈ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ again the input is less than this previous input u of t. Again it is decreased by minus delta. Okay, again here we can see the previous input is greater than the present input x of t. Again it is decreased by minus delta. In this way the delta modulation generates this analog signal into the digital signal, and it is represented by single bit, that is 0, 1, 1 and so on and so forth. Okay, what are all the disadvantage of this? The disadvantage of the delta modulation, here we face two type of problem, that is slope over distortion and granular distortion. We will try to understand this in very better way in upcoming slides. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಡನ್ ರೈಸ್ ಆತಂದ್ರೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾಲೋ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಎರರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಂತ ಆಗು ಎರರ್ ಈಗ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ನಾಯ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, then the step size cannot follow it or cannot approximate it. Because of that we get an error that is known as slope over distortion. And when the input is constant, then also the step size is continuously going up and down. Because of that we get an error that is known as granular noise. These two errors are known as slope overload distortion and granular noise. Then what we have to do, dear students, in order to overcome this difficulty, one more modulation technique is introduced, that is adaptive delta modulation. ಈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟೈಸರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಎರರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ
ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಹೌ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್? In order to perform this delta modulation and adaptive delta modulation, in this subject we use the ready-made kits. Okay, let's understand what are all the specification of this kit. Dear students, ನಾವು ಈ ಕಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದಾವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it provides the sine waveform, synchronized sine waveform, which is a range of 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz and 2 kHz. Okay, if frequency ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ we can also adjust the amplitude of it. Okay, it also has, this kit also has the pulse generator. Okay, and then sampling frequency ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 8 kHz to 64 kHz. 8 kHz ಇರುತ್ತೆ, 16 kHz ಇರುತ್ತೆ, 32 ಇರುತ್ತೆ and 64 kHz ಇರುತ್ತೆ. Then the crystal controlled pulse generator ಇರುತ್ತೆ. Okay, now next coming to the modulation technique, and that is delta modulation. Modulation technique ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 modulation ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ and CVSD delta modulation. Okay, continuously variable slope delta modulation. This technique can also be used for adaptive delta modulation. Okay, then on board what are all the features are there? Board ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ features ಇದಾವೆ? It also has Yamla compander and expander, integrator gain setting, and we also have second order and fourth order Butterworth low pass filter with a cutoff frequency of 3.4 kHz. Okay, apart from this, it is made up of ಗ್ಲಾಸ್ ಎಪಾಕ್ಸಿ PCB. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ PCB ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಪಾಕ್ಸಿ PCB ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ 2mm ಬನಾನಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. 2mm ಬನಾನಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ICs? The different ICs are used with, which is mounted on the IC socket, and this entire kit is protected with the bare board tested glass epoxy and PCB. Okay, it also has the built-in power supply, which is of plus 5 volt 1.5 ampere plus or minus 12 volt with 250 milliampere with power on indication. ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಈ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and this entire assembly and entire circuit is placed on the attractive wooden closure with lightweight Australian pine wood, and the very interestingly it is also provided with 2mm patch cords to make the interconnection. Dear students, now coming to the very important topic of this session is delta modulation procedure. Delta modulation ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. 250 Hz ಲಿಂದ 2 kHz ತನಕ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೂಡ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ and it is input filter. Okay, ಈಗ very important, it also has the sampling frequency. Okay, now connection ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? First we have to connect this to power supply. Power supply connection ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, initially we should keep it off. Okay, we should keep it off. Then what we have to do, ಇಲ್ಲಿ 250 Hz sine wave generator ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಫರ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಬಫರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು what we have to do, we have to connect to delta modulator. Delta modulator ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ and ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, and here is ಅಸ್ಟೇಬಲ್ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ CRO. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ BNC ಕನೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂದ CRO ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. 8 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್, 16 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಂದ 64 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ತನಕ ಈ ಬಟನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬ್ಲಾಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಲಿಂದ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಟೈಮ್ T0 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ T0 0. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 1 ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ 1 ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದು 1 ಅನ್ನ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ -4 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, -4 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ -4 ವೋಲ್ಟ್ ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಪ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು when T equal to 1, the integrator output voltage is higher than analog input voltage. ಅಂದ್ರೆ integrator output ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ it is more compared to analog input voltage. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ದ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 0 ಅಂತ ಬಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, what it will happen here, the 0 will be stored in the what in the D flip flop. D flip flop ಅಲ್ಲಿ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಲ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ 0 ಲ್ಯಾಚ್ ಆತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ 0 ನ +4 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ +4 ವೋಲ್ಟ್ is applied to the integrator, then integrator output is ramps down. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಚಸ್ ದಿ ಲೋವರಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು T = 0 ಇದೆ. T = 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, T = 0 ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, T = 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ T = 0 ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ ಟಿಲ್ T1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಟ್ ಟೈಮ್ T1, ಇಲ್ಲೇ ಅಟ್ ಟೈಮ್ T1 ಏನಿದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಟಿಲ್ T1 or till T2. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಟಿಲ್ T2 ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, T2 ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ integrator output. ಅವಾಗ again the step has to increase. Similarly at this point input signal is again greater than the integrator output, again it has to increase. Again ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ is
greater than the integrator output. Again it has to increase till the next point. In this way, this triangular wave is generated. This is the output of delta modulation. Okay, at each step ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 0 1 0 1 0 ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ದಿ channel. Okay, that means here we are converting this analog input into the digital output with the help of delta modulation. I hope this is clear. Okay, the same waveform we are going to observe on this CRO with the help of delta modulation kit. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಿಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ 8 kHz ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 8 kHz ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 0 1 1 1 0 1 1 and so on and so forth. This is with the help of 8 kHz ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 16 kHz. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದರದ್ದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 64 kHz ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ delta modulation. Okay, now we will try to understand how adaptive delta modulation works. Adaptive delta modulation, it's quite simple. Okay, here we use CVSD. CVSD ಅಂದ್ರೆ continuously variable slope delta modulator. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಮೂತ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಿಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದಾವೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ the this is delta modulator, demodulator, and here it is adaptive delta modulator circuit, and this is the sampling frequency selector. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 kHz ತಗೊಂಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಫರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು CVSD ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. CVSD ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ adaptive delta modulation. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ CRO ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ CRO ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಪವರ್. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್. ಓಕೆ, and this is the output for different frequency. 1 kHz frequency ಕೊಟ್ಟರೆ CVSD output ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 2 kHz ಕೊಟ್ಟರೆ CVSD output ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದರ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ CVSD ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. This is all about delta modulation and adaptive delta modulation. The conclusion of this is, here we performed an experiment to study the behavior of delta modulation and adaptive delta modulation circuit. Not only that, we also observed the waveform. Okay, with dear students, now we'll try to understand your concept or how much amount of learning is happened with the help of this session. Okay, the first question we will take few multiple choice question. The first question is, the digital modulation technique in which the step size is varied according to the variation in the slope of the input is called dash. Options are delta modulation, PCM, adaptive delta modulation, and PAM. Try to answer this question. The correct answer of this question is adaptive delta modulation. The adaptive delta modulation is technique in which the step size is varied according to the variation in the slope of the input signal. The next question is the digital modulation scheme in which the step size is not fixed.
ಯಾವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, adaptive delta modulation, DPCM and PCM. Okay, the answer of this question is adaptive delta modulation. Okay, adaptive delta modulation alli step size fix irudilla. Next, the third question is, in adaptive delta modulation the slope overload or slope error is reduced. How we can reduce the slope overload or slope overload error or slope error? The answer are, or the options are, quantization error decrease ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, quantization error ಅನ್ನು increase ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, quantization error same ಇರೋದ್ರಿಂದ, or none of the above. The correct answer of this question is quantization error. By increasing the quantization error we can reduce the slope overload error. And the last question is, digital modulation technique in which the step size is varied according to the variation in the slope of the input is called dash. Options are delta modulation, PCM, adaptive delta modulation and PAM. The answer for this question is adaptive delta modulation. This is all about MCQ. Dear students, if you have any queries, any suggestions or any feedback related to content, tools and format, please do write your opinion and suggestions to lms.dtak@gmail.com. Thank you.